नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एस पी अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील. हॅलो फ्रेंड्स, today we are going to learn English workshop of unit number 3.4 The Two Gentlemen of Verona from Standard 8th English. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 3.4 द टू जेंटलमेन ऑफ व्हेरोना या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग. पुढील वाक्ये पूर्ण करा. 1. Cronin's story focuses on. Answer. Cronin's story focuses on selfless help and the importance of dedication towards a relationship. 2. The narrator. Answer. The narrator brought the biggest basket of wild fruits to encourage the two brothers. 3. The narrator develops a liking for two brothers because they are. Answer. The narrator develops a liking for the two brothers because they are innocent, serious, pleasant and earnest. 4. The boys wish to visit the village Poleta too. Answer. The boys wish to visit the village Poleta to meet their sister. Question number 2. Solve the puzzle of words from the text. The clues are given below. पुढे दिलेले संकेत वापरून पुढील शब्दकोडे सोडवा. आपण इथं डायरेक्ट आन्सर दिलेला आहे. 1. Disallow. Disallow means forbid. 2. Make known. Make known means reveal. 3. Unexpected meeting. Unexpected meeting means encounter. 4. Giving pleasure to the mind, feelings or senses. Enjoyable means pleasant. 5. Sincere. Sincere means innocent. And 6. Look like. Look like means resemble. Next question. Question number 3. Answer in your own words and write in your notebook. पुढील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या शब्दात लिहा व तुमच्या वहीत लिहून काढा. Question number 1. What illness did the sister suffer from? त्या मुलांची बहीण कोणत्या आजाराने ग्रस्त होती? Answer. The sister suffered from tuberculosis of the spine. Next question. What surprised the narrator when he saw the brothers the second time? कथाकाराने त्या दोन भावांना दुसऱ्यांदा पाहिले तेव्हा कथाकाराला आश्चर्य का वाटले? Answer. When the narrator saw the brothers the second time, they were shining shoes in the public square. It surprised the narrator. Next question. What did the narrator find about the boys at the hospital? कथाकाराला इस्पितळामध्ये त्या भावांच्या बद्दल कोणती गोष्ट समजते? Answer. At the hospital, narrator found that the boys were orphans and homeless. They worked hard for the treatment of their sister, who was suffering from tuberculosis and was admitted in a hospital. He also saw the girl who resembles them and they were talking to her. Next question. What was the touching story told by the nurse? Nurse कथाकाराला त्या भावंडांच्या बद्दल कोणती हृदयस्पर्शी गोष्ट सांगते? Answer. The nurse told the narrator the heartrending story of the boys. Their father was killed in a war and their home was destroyed in the war. Their sister was suffering from tuberculosis. They lived in a shelter and literally starved so that they could pay for their sister's treatment. Next question. Question number 5. If the narrator offered the boys a large amount of cash, would they have accepted it? Say why or why not? जर कथाकाराने त्या मुलांना मोठी रक्कम देऊ केली असती तर त्या मुलांनी ती स्वीकारली असती का? का ते सांगा किंवा का नाही ते पण सांगा. Answer. If the narrator offered the boys a large amount of cash,
they wouldn't have accepted it. The boys were really hardworking and honest. They believed in their work. They would get help to get work from the writer, but not cash, as they were self-conceited, or even if they would take it as a loan and would repay him back in installments. Next question. Question number 4. Read the text and find the noun forms of the following words used in the text. मित्रांनो, पुढे दिलेल्या शब्दांचे नाउन फॉर्म्स पाठामधून शोधा. 1. इम्पॉर्टंट, इम्पॉर्टन्स. 2. डेडिकेट, डेडिकेशन. 3. ट्रीट, ट्रीटमेंट. 4. नॅरेट, नॅरेटर. 5. ईगर, ईगरनेस. 6. appear, appearance. 7. amplify, amplification. And 8. realize, realization. Next question. Language study. We have already learned that clause is a group of words that has a subject and a verb and is a part of larger sentence. विद्यार्थी मित्रांनो, मोठ्या वाक्यातील कर्ता व क्रियापद असलेल्या शब्दसमूहाला क्लॉज म्हणजेच उपवाक्य म्हणतात. हे आपण अगोदर अभ्यासलेलं आहे. In a sentence, we returned home when the school was over. There are two clauses. First, we returned home, and the second, when the school was over. मित्रांनो, वी रिटर्न्ड होम व्हेन स्कूल वॉज ओव्हर या वाक्यामध्ये 2 उपवाक्य आहेत. पहिलं उपवाक्य आहे वी रिटर्न्ड होम आणि दुसरं वाक्य आहे व्हेन द स्कूल वॉज ओव्हर. द फर्स्ट वन मेक्स कंप्लीट सेन्स, सो इट इज कॉल्ड मेन ऑर प्रिन्सिपल क्लॉज. यापैकी पहिले वाक्य अर्थपूर्ण आहे म्हणून त्यास मेन क्लॉज असे म्हणतात. द सेकंड वन इज नॉट कंप्लीट बाय इटसेल्फ. It depends on the main clause to convey a proper sense, so it is called a dependent or subordinate clause. आणि वाक्याचा दुसरा भाग ज्याला स्वतःचा अर्थ नाही तर अर्थ पूर्ण करण्यासाठी तो वाक्याचा दुसरा भाग मेन क्लॉजवर आधारित असतो म्हणून त्या वाक्यास डिपेंडंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज असे म्हणतात. When is joining word and it is called a subordinator. आणि या वाक्यामध्ये व्हेन हे जोडशब्द आहे आणि या शब्दाला सबऑर्डिनेटर असे म्हटले जाते. पुढचा याच्यावरील प्रश्न पाहूया. आयडेंटिफाय द मेन ऑर प्रिन्सिपल क्लॉज अँड सबऑर्डिनेट क्लॉज अँड एनसर्कल द सबऑर्डिनेटर. मुख्य उपवाक्य व गौण उपवाक्य ओळखा आणि त्यांना जोडणाऱ्या शब्दाभोवती गोल करा. पहिलं वाक्य बघा. दे पे फॉर देअर सिस्टर्स ट्रीटमेंट हू सफर फ्रॉम ट्युबरक्युलोसिस. आता या वाक्यातील मेन क्लॉज म्हणजेच मुख्य वाक्य आहे दे पे फॉर देअर सिस्टर्स ट्रीटमेंट आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणजेच उपवाक्य आहे हू सफर्स फ्रॉम ट्युबरक्युलोसिस आणि या वाक्यामधील सबऑर्डिनेटर आहे हू. नेक्स्ट सेंटेन्स पाहूयात. व्हेन ही आस्क द नर्स सी टेल्स हिम देअर स्टोरी. या वाक्यामधील मेन क्लॉज आहे सी टेल्स हिम देअर स्टोरी आणि या वाक्यामधील सब ऑर्डिनेट क्लॉज आहे व्हेन सी आस्क द नर्स आणि या वाक्यामधील सब ऑर्डिनेटर आहे व्हेन. थर्ड सेंटेन्स. दे हॅव शोन दॅट वॉर हॅज नॉट शेकन देअर स्पिरिट. वाक्यामधील मेन क्लॉज आहे दे हॅव शोन आणि वाक्यामधील सब ऑर्डिनेट क्लॉज आहे बघा दॅट वॉर हॅज नॉट शेकन देअर स्पिरिट आणि या वाक्यामधील सब ऑर्डिनेटर आहे दॅट. आणि लास्ट सेंटेन्स. ऑल्दो इट डझंट कम इन द नॅरेटर्स वे ही टेक्स देम देअर. या वाक्यामधील मेन क्लॉज आहे ही टेक्स देम देअर आणि सब ऑर्डिनेट क्लॉज आहे ऑल्दो इट डझंट कम इन नॅरेटर्स वे आणि या वाक्यामध्ये आलेलं सब ऑर्डिनेटर आहे ऑल्दो. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 3.4 द 2 जेंटलमेन ऑफ व्हेरोना या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसाल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.